فجا جو ہے وہ ایک کھانے کا نام نہیں ہے، ایک ثقافت کا نام ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پھجا پائی شاپ کے اونر موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے اپنی شاپ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ شاپ جو ہے کب اوپن ہوئی تھی اور کس نے اوپن کی تھی؟ یہ شاپ ہمارے والد صاحب نے کی تھی اور آج سے تقریباً سن 1953 میں دکان بنی تھی، یعنی کہ 1953 میں، اور جب ہی سے ہم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، انہی کا یہ انداز تھا، انہی کا یہ سٹائل تھا، تو جیسے جیسے وقت چلتا رہا اسے آگے آگے چلاتے رہے۔ پہلے انہوں نے کیا، پھر ان کے ہم بیٹوں نے کیا، پھر آگے ہمارے بیٹوں نے کیا، یعنی کہ تیسری پیڑھی کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ واحد دکان ہے جہاں پہ 24 گھنٹے سری پائے اویلیبل ہوتے ہیں۔ پھجا سری پائے، پھجا پائے نہیں، پھجا سری پائے۔ یہ ایک ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی ڈش ہے جس کا الحمدللہ ورلڈ بک میں نام درج ہے۔ یہ دیسی فوڈ میں اس کا ورلڈ بک میں نام درج ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ کشتہ ہے۔ جو کھاتا ہے وہ جناب اللہ، آپ کو پتہ ہے لاہور تو خوابوں کا شہر ہے، تو اسی سے لے کے ہم چل رہے ہیں، اور خدا کا بہت بڑا احسان ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ آج تک کامیابی میرے رب نے ہمیں دی بھی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئیں وہ یہاں سے لطف اندوز ہو کر جائیں، اچھا ٹیسٹ لے کر جائیں، اچھی کمپنی اچھی سروس لے کے جائیں، اور ایک یاد لے کے جائیں کہ ہم کسی جگہ پہ آئے تھے۔ پھجا جو ہے وہ ایک کھانے کا نام نہیں ہے، ایک ثقافت کا نام ہے، یہ ایک قومی ورثہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، ساتھ وہ کیا نام ہے یادگار پاکستان ہے، اس کے ساتھ یہ پھجا ہے، یعنی کہ یہ ایک پورا ایک چکور ہے جسے چوراہا کہتے ہیں۔ جس نے پاکستان میں آنا ہے اس نے لاہور آنا ہے، اور جس نے لاہور میں آنا ہے اس نے اندرون لاہور آنا ہے، اور اس نے جب لاہور میں آنا ہے تو اس نے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ پھجا سری پائے کہاں پہ ہے۔ تو یہ خدا کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہے، یہ اسی کا کرم ہے آقا، یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا اتنی زیادہ شہرت کی وجہ کیا ہے کہ صرف اور بھی یہاں پہ شاپس ہیں اور پھجا سری پائے جو ہے وہ لوگوں کی خاص پریورٹی ہے کہ یہی کھانا ہے ہم نے؟ یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ دیسی فوڈ ہے۔ ایک ہوتا ہے ایسا فوڈ جو کسی نے کھا لیا، کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند، کوئی بچے پسند کرتے ہیں، کوئی برگر ہے، کوئی یہ ہے وہ، یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ ایک طاقت کی چیز ہے۔ یہ بیسیکلی یہ جسم کو لگنے والی خوراک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی گھر میں پائے پکائے ہیں جی، آج اس دن کوئی بندہ گھر سے باہر ہی نہیں جاتا، تو اسی لیے یہ فوڈ جو ہے یہ ایک منفرد فوڈ ہے۔ آپ اسے انرجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر ایک خدا کا احسان ہے، ہمارا تو کوئی اس میں عمل دخل کوئی نہیں ہے، یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا کرم ہے۔ لاہور بھر میں یا پاکستان بھر میں آپ کی اور کتنی زیادہ برانچز ہیں اس شاپ کی؟ جی نہیں، ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، یہ واحد برانچ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے۔ پھجا کے نام سے بہت سے لوگوں نے اور بھی برانچز اوپن کی ہوئی ہیں، وہ آپ کی نہیں ہیں؟ وہ تمام فیک ہیں، اور وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری ختم ہو رہی ہیں، یہ قانونی معاملات ہوتے ہیں۔ پھجا جو ہے، پھجا جو ٹریڈ نیم ہے یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، یہ حکومت پاکستان کی رجسٹری ہے۔ جیسے کوئی بھی کمپنی ہے بڑی بڑی، ان کا نام رجسٹرڈ ہوتا ہے، جیسے کوک پیپسی آپ نہیں لکھ سکتے، نہ اسے اصلی کر سکتے ہیں، نہ اسے فصلی کر سکتے ہیں، نہ اسے نیو کر سکتے ہیں۔ پیپسی ہے تو پیپسی ہے، کوک ہے تو کوک ہے، اسی طرح پھجا جو پھجا ہے۔ اب کوئی اسے اصلی لکھ دیتا ہے، کوئی اسے نقلی لکھ دیتا ہے، کوئی اسے فصلی لکھ دیتا ہے، کوئی اسے نیو لکھ دیتا ہے، کوئی جدید لکھ دیتا ہے، وہ تمام 2 نمبر لوگ ہیں، اور ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے۔ کھولنے کا ارادہ ہے ویسے فیوچر میں؟ کھولیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ ہماری دوسری برانچ ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ ہماری دوسری برانچ ہے، ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے، اور یہ واحد برانچ ہے، اور یہ وہ برانچ ہے جہاں سے کاروبار شروع ہوا تھا، جہاں سے شروع ہوا تھا آج تک ہم وہیں پہ ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ بھی دعا کیا کریں ہمارے ساتھ۔ اور یہ آصف ہے، آصف لیاقت پھجا، یہ بیٹا ہے ہمارا، اور استاد پھجا صاحب کے پوتے ہیں،
हम मेरे बेटे हैं। तो आओ भाई इधर बैठो, आओ आप भी बताओ। आसिफ साहब ये बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके सिरी पाए खाने? सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से आते हैं जनाब, लाहौर से, बैरून मुल्क से, पूरी दुनिया से। आप इनसे ये पूछें कि कहाँ से नहीं आते, कहाँ से नहीं आते आप ये तो पूरी दुनिया से, यानी यहाँ से फॉरनर भी आके खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। और जब बुजुर्ग हजरात यहाँ पे आते हैं ना, तो उन्होंने अपने बेटों पोतों को साथ लेके आते हैं। उन्हें बताते हैं कि मैं अपने दादा अबू के साथ यहाँ पे आके पाए खाया करता था। उनकी ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे यादें जुड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं जो दादा जान का एक टेस्ट है उसे बरकरार रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह वही लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का ये करम है, सारा फजल अल्लाह ताला की ज़ात का, कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बात अब तक बनी हुई है वही। टेस्ट तो वाकई बहुत ज़्यादा शानदार था। मुझे थोड़ा प्राइसेस के बारे में बताइएगा कि प्राइसेस कैसी हैं आप? प्राइस हमारी ज़्यादा नहीं है। हमारा रेट हमेशा, हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि रेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक जैसे आप जानते हैं कि हर चीज़ के रेट ज़्यादा हैं, तो वो मैक्सिमम थोड़े से 19-20 हुआ है। लेकिन जो आप ये देखें कि जो इस काम से रिलेटेड नहीं है, जिनका ताल्लुक भी नहीं है इस काम से, उनके रेट इससे भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे नहीं हैं, हमारे बड़े ऐसे हैं, अफोर्डेबल हैं, बहुत शानदार हैं। और दूसरा, ये आर्टिस्टों का खाना है, ये खिलाड़ियों का खाना है, ये पॉलिटिशियनों का खाना है। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो उनकी पसंदीदा डिश है हमारी ये। इसी तरीके से खिलाड़ी हैं, वो उनकी पसंदीदा है। फ़नकार जो पुराने हैं नए हैं उनकी पसंदीदा है। तो हमारे पास तो यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, अदाकार आते हैं, सियासतदान आते हैं और खिलाड़ी आते हैं बैरून मुल्क। जब आप ये देखें कि सन ये 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो यहाँ पे जितने इस्लामी सरबराही वो थे, लीडर थे, उन्होंने उनकी पसंदीदा डिश सिरी पाई थी। तो जब वो यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया, वाजपेयी साहब को, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे वहाँ के, तो शाही किले में उनका इशाइया था। तो उनसे पूछा गया कि भाई बताएं आप पाकिस्तान का कौन सा खाना खाएंगे, जबकि वो तो अपने कुक साथ लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे फज्जे के पाए खाने। लेडी डियाना आई तो उसने कहा जी मुझे तो फज्जे के पाए खाने हैं। शाह फैसल साहब आए मरहूम, तो उन्होंने कहा हमें फज्जे के पाए खाने हैं। तो ये एक एजाज़ है, ये हमारे लिए वो इतना बड़ा एजाज़ है कि हम सजदे करते, जितना मर्ज़ी सजदा करें अल्लाह ताला की ज़ात को, वो भी काम, ये खुदा का इतना बड़ा एहसान। अच्छा, मुझे अपनी रेसिपी तो खैर आपकी सीक्रेट होगी, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐसा क्या डालते हैं पायों में कि आपके जो पाए हैं दूसरे सब शॉप से मुमताज़ हैं? एक तो इसके जो मसाला जात हैं वो हम बने बनाए नहीं लेते। मसाले तो वही होते हैं जो कुदरत ने बनाए हुए हैं, उनको हम खुद ही पीसते हैं, खुद ही तैयार करते हैं और ख़ुद ही डालते हैं अपने हाथ से। ये जो मेरे बड़े भाई हैं लियाकत अली भज्जा साहब, ये उनकी शॉप पर तस्वीर लगी हुई है ऊपर, ये साथ है, ये ऊपर लगी हुई है। ये उनकी ज़ेर निगरानी सारा काम होता है। वो उसे मसालों को तैयार करते हैं, वो ही उसमें डालते हैं और वही उसे तैयार करते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि चीज़ें एक नंबर है। अगर काली मिर्च है तो एक नंबर है, लौंग है तो एक मिर्च है तो एक नंबर है, घी है तो एक नंबर है, दही है तो एक नंबर है। इसमें कोई 2 नंबर चीज़ नहीं है। उसमें क्वालिटी के अंदर समझौता नहीं है, बिल्कुल समझौता नहीं है। इसीलिए उसमें फिर टेस्ट होता है, लालच नहीं है। जब तुम्हारे दिल में लालच आएगा कि यार 1000 वाली चीज़ ना डालो 500 वाली डाल दो, तो आपका फिर टेस्ट क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी नाम की खातिर कुर्बानी भी देनी पड़ती है, महंगा ख़रीद के, और उस आगे उस रेट पे ना देना, ये कुर्बानी है ना। तो इसलिए बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ फज्जा पाई शॉप के, सिरी पाई शॉप के ओनर मौजूद थे, जिनकी शॉप के जो चर्चे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग इनके खाने जो हैं वो खाने आते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।